ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ नहीं ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। मैं छोटे इलैक्शन की गल नहीं करता, बड़े इलैक्शन की गल कर लवो है की नहीं हुंदा। हद हो गई है। असी गल्लां बाबे दियां करदे हां। बाबा मेरा बाबर नूं जाबर कहंदा है, बाबा मेरा मलक भागो दे अगे कहंदा भी घर तेरा हो सकदा है, कट तेरा हो सकदा है, पर गल तेरी नहीं होवेगी, गल हक ते सच दी होवेगी। ते मैं बाबे दे घर दे विच बह के हक सच दी गल नहीं करदा। लख लाहनत इहो जे प्रचारक नूं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। विचार करिया जे कदी। बाबा कहंदे लालो मेरी सुन गल, मैं इहदे पाप दे विच शामिल नहीं होना। कहंदा बाबा वड्डा बंदा धक्का कर सकदा है। उन्हें कीता। गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं चुकवा के अपने घर लैके गया। गिरफ्तारी पई है बाबे दी। कादे लई भी ये कौन खुंदे ना करन वाले। एडा वड्डा मैं ब्रह्म भोज कीता, सारा नगर आ गया, ये कल्ला कौन खुंदा है। हुण उत्थे एक चीज देखिया जे थोड़ी जी। पातशाह कहते मौज है तेरी, शरीर है जे तू लै गया फिर की हो गया। ये थोड़ा भी जे तेरे घर दे विच चला जावांगे तो गल्लां तेरियां होणगियां, तेरे घर दे विच जाके बोलांगा तेरी पाप दी कमाई बारे। और बाबे मेरे ने गल बड़ी खुल के कीती। कहंदा तुसीं कह दिंदे हो इहदे पाप दी कमाई शामिल है, ये तो लहू पीण दे समान है। किहड़ा मेरा लहू है। देसी घ्यो दियां पूड़ियां कड्डियां, सारे नगर दे लोग आ गए, वाह वाह करदे पए ने, बल्ले बल्ले करदे पए ने। मेरी इक्को ही तुसीं हो जिहड़े कहंदे भी ये पाप दी कमाई है। किहड़ी मेरी पाप दी कमाई है। कित्थे आ मेरियां रोटियां दे विच लहू। ते बाबे ने बड़ा क्लीयर कर दिता। बाबा कहंदा वेखो भलिया, जोर लाउण दी लोड़ नहीं, मैं तेनों बड़ा क्लीयर दस दियां। तू लोकां दे हक खाना, लोकां दे हक खाना, धक्के करदा, जमीनां दबदा, रिश्वतां लैना। बाबा कहंदा लहू पीण दे समान है। हाँ ये जिहड़ी तेरे घर दी कमाई आई है ना, इनू खाना लहू पीण दे समान है। ते कहंदा इधर ते सुक्का जिहा कुदरा है। बाबा कहंदा नहीं, ये 10 नोहां दी कमाई है, 10 नोहां दी किरत है। बोलो भाई 10 नोहां दी, गज के बोलो ना फिर, 10 नोहां दी किरत है। ते बाबा मेरा कहंदा भलिया लोका एक गल मैं तेनों बड़ी क्लीयर दस दियां, इहदियां सुक्कियां भी मैनूं दुध वर्गियां ते तेरियां देसी घ्यो दियां पूड़ियां भी मैनूं लहू वर्गियां। आखो सतनाम श्री। आ है बाबा जो गल करनी है मूँह दे उत्ते, नाल दी नाल काम निबेड़िया। बाबा कहंदा ना पाप दी कमाई दे विच मैं शामिल नहीं होना। अज अपने मन नूं पुछिया जे भी साडे किते पाप दी कमाई ते नहीं आई घर दे विच। आखो सतनाम श्री। फिर साडे घर दा गुरु नानक नहीं खांदा, पक्की गल है। जे मेरे घर दे विच पाप दी कमाई आई है ना, ते फिर तुसीं आप लाया जे मैं किहड़ी कतार दे विच शामिल हां, लालो वाली कि मलक भागो वाली। बोलो हाँ बस इन्ना क बोल दिया करो। ते जे बाबा मेरा यह गल कहंदा भी सच ते झूठ का जिहड़ा फैसला है वो आपां वोटां पा के करा दईए भी जिन्हों वध वोटां पै गईयां वो सच्चा, जिन्हों घट पै गईयां वो झूठा। जे बाबा कहंदे चलो वोटां पवा दईए, 2 डब्बे रखा दिंदे, ते मैनूं दसो भी वध वोटां किहनूं पैंदियां, भागो नूं ते लालो वाला डब्बा खाली होना सी। बोलो ना माड़ा जिहा, लालो वाला डब्बा खाली होना सी। क्यों भला? क्योंकि लालो गरीब बंदा है ते भागो तगड़ा बंदा है। भागो ने शराब भी देनी सी। बोलो बोलो पता ना। हाँ भागो ने रुपया भी वंडना सी, भागो ने ठाणे वाला काम भी कर लेना सी। बोलो हुंदा कि नहीं हुंदा। हाँ अगलियां नूं सारा पता भी इहदी दुख दी रग कित्थे गई, कदों जे नप्पणी है, तरीके नाल कह दिंदे ने। अगले लीडरां दी गल करदा बड़े ढंग नाल। होर भी नौ राणी चढ़दी कला दे विच है। हाँ जी चढ़दी कला दे विच है। मैं तां पुछिया आपां 3 साल पहले नौकरी ते लवाया सी ना। बोलो बई कर गए ना, अपनी गल भी कह गए भी मैं लवाया सी भी इहनूं याद रहे भी हुण इलैक्शन दे वेले झंडी किहनां दी लाउणी है। बोलो बई सारे अगले नूं पता है। हुण ते नहीं कोई ठाणे तो दोबारा फोन आया, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਟਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਬੰਦਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਝੰਡੀ ਥੋੜੀ ਐਨ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਉਣਾ, ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਛਡਾਉਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੋਚ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ। कदी सप्त सिंधु एदा नाम सी पंजाब दा, कदी टक देश आ गया, टाकरी एदी बोली सी।
कदी पंजाब आ गया, पंजा पानियां दी धरती, जेलम ते चनाब उधर चला गया, तीन पानी इधर आ गए, तिन्नां दे विचों लुटिया गया। हुण पंजाब कादा पंजाब रह गया? कदी नहीं बोले, शांत, क्योंकि साडा काम ठाणे तक है, पटवारी तक है, इस तो गां साडी गलबात ही नहीं कोई। क्यों बई? कदी विवेक अपना वरतीए ना, तां चलीए थोड़ा जिहा भी कि इन्ना को मेरा दायरा है। नहीं, इन्ना को मेरा दायरा नहीं, मेरा दायरा बड़ा बड़ा है। हाँ, हुण दिल्ली दी शाह रग नपी है कि नहीं नपी? जाके बोलो बई। मैनू कई पुछदे आ, कहंदा जी कुछ प्राप्त होऊ कि ना होऊ? मैं कहा दो चीज़ां हुंदियां ने, मैनू लगदा भी बिल्लां तो वड्डा काम असीं प्राप्त कर लिया। कहंदे किहड़ा? मैं कहा पंजाब ते हरियाणा 66 विच वक्खो वक्खरे होए सी। बोलो बई, 66 दे विच पंजाब ते हरियाणा अड्ड होए सी ना, बॉर्डर बनिया सी भाषा के आधार के उपर। अज हरियाणे वाले कहंदे पंजाब वाला साडा वड्डा भाई। बोलो बई, एक लैन ही रह गई ना बॉर्डर वाली, कट्ठे हो गए, कट्ठे हो गए। ये थोड़ी प्राप्ति है नहीं? बोलो ना, तुसी प्राप्ति मनदे किहड़ी चीज़ नूं पए हो? साडे पता एक प्रॉब्लम की है, किरपा पता किनू मनदे आ? दूजे दी गड्डी वड्डी सारी गली चों लंघे, कहंदा मेरे कोल ते गड्डी सारी छोटी जी है, इहदे कोल गड्डी बड़ी वड्डी है किरपा। वो भावें तरीक भुगतन जांदा होवे गड्डी ते। बोलो भैया को सतनाम तेरी है, वो भावें तरीक भुगतन जांदा होवे, साडे वाले गड्डी वड्डी। तुसी किरपा मनदे किनू पए हो? दसो ना मैनू, है किनू किरपा मनदे हो? ओहदा फलाने दा एडा वड्डा दफ्तर, 3 AC लगे, वो भावें सारा दिन फैसले कराउंदा रहा होवे। तुसी मनदे किनू हो प्राप्तियां? मैनू एक क्लीयर ते चाहिदा ना। प्राप्ति देखो दो वेख, एक तो सिख विचारधारा विचों वेखना पएगा प्राप्ति की है। 250 साल बाद बाबा बघेल सिंह तो बाद तुसी दिल्ली नूं चतरफियों घेरा पा लिया। थोड़े पंजाब दे CM नूं राष्ट्रपति ने मिलन दा टाइम नहीं दिता, पर जेड़े तुहाडे आगू बनाए हुए सी उन्हां नूं कहंदे भी अज भी मीटिंग कर लो, शाम नूं भी कर लो। बोलो बई, सिर्फ मैं बेनतियां करदा, प्राप्ति किनू मनदे हो? मैं अपने नजरिए तो देखदा वां प्राप्ति की है। अगे इतिहास में पढ़िया सी भी बुढ़ा दल ते तरुणा दल दो हुंदे सी। तरुण कहंदे ने जवान नूं, बुढ़ा दल कहंदे बुढ़ियां नूं। साडे जवान भी इकट्ठे हो गए, बुढ़े भी इकट्ठे हो गए। बोलो बई, अगे किताबां में पढ़ते सा झोरा करी ना किले आनंदपुर दा, कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगे। उत्ते हर ट्रालियां 4 चफेरे तो कंप्लीट तैयार की हुई, अंदर राशन पानी। मैनू तो सारे किले लगते पे ने। आखो सतनाम श्री। असी ना कि मीटिंग करनी सी, उहदे विच मैं भी सा, दीप सिद्धू भी सी, उदो के वीर भी सी, सारे असी इकट्ठे बैठे सा। जदों मैं बाहर लगा ना निकलन, मैं दीप नूं कहा, मैं कहा दीप बाई, कहंदा हाँ जी। मैं कहा आपां ना छोटी जी झोंपड़ी दे विचों निकले आ। मैं कहा 18वीं सदी का चेता आ गया। आखो सतनाम श्री। ख्याल करिया जी, उदों भी सिंह इंज ही रहिंदे हुंदे सी ना। प्राप्ति की है? प्राप्ति तुहानूं देखनी पैनी भी तुसीं प्राप्ति मनदे, MSP नूं प्राप्ति मनदे हो, मिनीमम सपोर्ट प्राइस नूं प्राप्ति मनदे हो, खेतीबाड़ी के मुद्दे भी हैं तुहाडे। पर मैं थोड़ा जिहा सिख विचारधारा विचों वेखदा पिया, मैनूं लगदा पिया भी पंजाब तुसीं कोई भी बैरीगेट जिहड़ा ना वो पता किवें तोड़िया गया। बोले सो निहाल। जदों सत श्री अकाल कहंदे सी, लभ्या नहीं। पंजाब चों जिहड़ी हनेरी चली, उन्हें तिनकियां वांगू सब को बहाता। रोकां होण दे बावजूद दिल्ली दी हिक ते चढ़ के नचले। देखो ये प्राप्तियां दे विच है। हुण कईयां ने कहना भी अगे की हो सकदा है। देखो अगली गल भी नाल कह देनी चाहिदी है, किसी नूं भुलेखे च कौम नूं नहीं रखना, क्योंकि मैं एक कौम दा सेवादार हां। कई कहंदे गोली चल सकदी है, सवाल है कि भी देखो समय तो कुछ गल्लां समय दी गर्भ दे विच ने, उन्हां नूं पहिलां कहना सियाणप नहीं हुंदी। और वधिया बुलारा ते कदी भी ये गल ना करे, पर पुराने तजर्बे दसदे ने। किसी ने सोचिया सी तुहाडे दरबार साहिब ते अटैक हो जाएगा? बोलो बई, सोचिया सी तुहाडे गलां दे विच टायर पा देणगे? सोचिया सी वोट लिस्ट जारी करके तुहाडे घरां ते निशानियां लगणगीਆਂ? सोचिया सी दिल्ली दे विच तुहाडीਆਂ धीआं नाल गैंगरेप होवेगा? नहीं सी सोचिया ना। कई बारी सोचिया नहीं हुंदा, चितविया नहीं हुंदा, हो जांदा। पर मैं एक बेनती करदा वां कि तुसी पूरे वर्ल्ड दे अंदर अपनी आवाज़ देण दे विच कामयाब होए कि नहीं होए? ये प्राप्ति है नहीं? पूरे वर्ल्ड दे विच प्रोटेस्ट हो रहे ने। बोलो भी ये प्राप्ति है कि नहीं है? सो प्राप्ति किहो जी तुसी वेंदे हो, ये तुहाडे ते डिपेंड है। ये तुहाडे ते डिपेंड करदा है भी तुसी प्राप्ति किस नूं मनदे हो। पर मैं जे सिख विचारधारा चो वेखां ते मैनूं प्राप्तियां नज़र आ रही ने। जे कल्ला बिल्लां वाले पासे वेखां ते अजे कम लमकिया होया। एडे वड्डे इकट्ठ नूं मैनेज करना, करोड़ां दा इकट्ठ ते एडा वड्डा जापता, असीं किसी नूं ढीम नहीं मारी। बोलो बई, डिसिपलिन किस नूं कहंदे ने? ये साडा कौमी डिसिपलिन भी है।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਸ਼ਹਿਦ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, 15 ਕੁਇੰਟਲ ਸ਼ਹਿਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਬਦਾਮ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਕੰਦ ਖਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕੰਦ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਇੰਟਲ ਕੋ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਬਈ? ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਣੇ, ਬੋਲੋ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਕੰਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਨੇ? ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਇੱਕ ਦੇ 2 ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਲਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਵੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਮੰਗਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਸੇਕਦਾ ਸਾਂ। ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਬਈ? ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ ਜੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਧਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 10 ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਰੋਪਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੀਦਾ 5 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਗਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਵੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭੈਣੋ? ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਣ? ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਤੰਤਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?
ਰਾਜਤੰਤਰ। ਮਿੰਟ 15 ਰਹਿ ਗਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਤੰਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਆਓ। ਕੀ ਲਿਆਓ? ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? 49-51 ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕਾਦੀ? 49-51 ਦੀ ਲੜਾਈ। ਜੇ 51 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, 49 ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ 51 ਖੋਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 49 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੀ ਜੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਗਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਣਤੰਤਰ। ਕੀ ਜੀ? ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਲੋ ਤੇ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਭਾਗੋ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠਾਣੇ ਠਪਾਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਦਾਬਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੈ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਲੋ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ। ਲਾਲੋ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲੋ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਪੂਰੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਧਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੀੜ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭੀੜ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਰਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਡੋ ਮਿਲਟ KODO ਕੋਡੋ ਮਿਲਟ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕੋਧਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਧਰਾ, ਸਵਾਂਕ, ਕੰਗਣੀ, ਕੁਟਕੀ, ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਸਾਰੇ ਅੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਖੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੋਧਰਾ ਦੇ, ਆਹ ਕੰਗਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਵਾਂਕ ਹੈ, ਆਹ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ, ਆਹ ਕੁਟਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਬਾਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਰਬਾਬ ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਾਯੂੰ ਸਾਕੀ YouTube ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਉਦਮ ਹੋਇਆ, ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੌਲਾ ਬਤੇਰੇ ਪਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ,
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਰਬਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ, ਰਬਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਬਾਬ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਘੜੀ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਸੀ ਆਈ ਕਿਉਂ ਬਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਨਾ 3 ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਹੋ ਗਏ ਤੇ 3 ਸਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6। ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ 4 ਸਿੰਘ ਨੇ, 3 ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 7। ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਬੁਲਾਰਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੰਟਾ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਬਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਈਲਸਟੋਨ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਹ, ਕੋਸ ਤੇ ਕੋਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭੈਰੋਆਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰੋਆਣਾ। ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਸੀ ਲੋਧੀਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਭਰੋਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਕੋ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਜ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੰਡਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਬੱਸ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੈਂ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ? ਬੋਲੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਸੱਦੋ ਨਾ ਸੱਦੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਨਾ ਬਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀਰੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੇਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਸ ਚੜ ਦੂੰ, 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚੋਣਾ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨੇ। ਇਹ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਪੱਠੇ ਮੈਂ ਕਤਰਾਉਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਤਰਾਉਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੱਠੇ, ਹੈ ਰੁੱਗ ਮੈਂ ਲਾਉਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੈਂ ਬੱਸੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਕਦੀ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਜੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਭਾਗੋ ਉਥੋਂ ਜਥਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜੇ। ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਵੀ ਕੱਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈ ਜੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਨਾ ਭਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਜ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਫਿਰਨ ਦਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਮਸਤਾਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾ ਦਈਏ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੱਕ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਝੋੜੀ ਪਵਾਈ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵੀ ਰਬਾਬ ਝੋਲੀ ਪਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮਨਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਜ਼, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਖੀਸੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਖੀਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਹਾਂ, ਜੇਬ, ਪਾਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਖੀਸਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖੀਸਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਬੇਟਾ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੋਥੋਂ? ਫਿਰ ਕਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੇੜਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਛੜਾਓ, ਮੈਂ ਟੋਕੂਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੈੜੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਬਈ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ। ਜਿਆਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣੋ ਵੀ ਘਤਾਉਣ ਦੱਬਲੇ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਜੇ ਡੱਬਾ ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਧੋਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਿਨਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਨਾ, ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਖੀਸੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ? ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਬੋਲ ਦਿਓ, 15 ਮਿੰਟ ਲਾਤੇ ਖੀਸੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਖੀਸੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਕੋ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰਨ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਭੇਟਾ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰਬਾਬ ਦੀ, ਪਰ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਭੇਟਾ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਬਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੱਜੇ, ਬਗਾਨੇ ਬੂਹੇ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਜੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਜੇਗੀ, ਬਗਾਨੇ ਬੂਹੇ ਰਬਾਬ ਨਾ ਵੱਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੰਦਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਈਏ ਦਾ ਡੂਮ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਐ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਲੰਘਿਆ, ਕੀ ਲੰਘਿਆ? ਬੋਲੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 550 ਸਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਨਮਾਨ SGPC ਦੇਵੇ। ਗੱਲ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ।
एक सन्मान SGPC देवे, उस सन्मान का नाम रखा जाए भाई फिरंदा जी यादगारी अवार्ड। दिता किनू जावे? जिहड़े अज भी हत्थां नाल तंती साज बनाउंदे ने उन्हां नूं दिता जावे। बाबे फिरंदे दी याद, क्योंकि बाबा फिरंदा तंती साज बनाउंदा सी, उहदी याद विच साज दिता जावे। ते मैं क्या इहदा फायदा पता की होवेगा? कहंदे की होवेगा? मैं क्या एक ते जिन्हों ये साज सन्मान दिओगे, जिन्हों ये सन्मान दिओगे, मैं क्या एक ते वो उत्साहत होवेगा ते दूजे नंबर दे उपर बाबे फिरंदे दा नाम जीवित हो जाएगा। आखो सतनाम सिरी। जिन्हों नहीं पता उन्होंने भी पता लगेगा बाबा फिरंदा कौन है। मैं क्या भी ये छोटा जा काम ते करके वेखो ना जिहड़ा तुहाडे करन वाला है। पर अगले कहते ना असी बड़े बड़े हाँ, सानू सुझाव देवे ते देवे कौन? बोलो भाई, सानू सुझाव देवे ते देवे कौन? और वो नाले मखू देवे जिहड़ा साडे बाहरले पासे धरने ला के मोर्चे ला के पुछदे भी 328 स्वरूप कित्थे गए। फिर वो मेरी थोड़ा सुननगे, दसो ना मैनू। तुसी चलो एक चीज़ सुनो, मैं एक छोटी जी विचार देना। जे मैं कहांगा भी बीजेपी का MLA दिल्ली कमेटी का प्रधान किवें बन गया, तो कह भी भाई साहब तुसीं दिल्ली आए हो तो कमरा तुहाडा तैयार है, इत्थे रात रह जाओ। बोलो बई, नहीं आखणगे ना। तो जे 328 स्वरूपों का हिसाब मंगण दे लई असीं बार मूहरे मोर्चा लावांगे तो फिर अगले कहणगे मंजी साहब ते कथा कर लो। बोलो बई, यहाँ तो देखो लाते ठो लंघ जो, तसल्ली नाल लंघो, नाले ऐन घिसके। ते जे नहीं लंघना तो फिर इन्हां को मैंटली प्रिपेयर रहो भी जेडे जिन्ने इतिहासक स्थान इन्हां दे अंडर ने उत्थे ते कथा नहीं करन दिंदे। अगले पुछो भाई साहब नूं, प्रॉब्लम खड़ी कर देंदे है। पर फिर की है, बाकी स्थान गुरु दे नहीं है, सारे गुरु दे ने। मत्था टेकण तो थोड़ा को रोक लेगा। आखो सतनाम सिरी। मत्था टेकण तो किसी नहीं रोकना। गल बापू दी गोदी दी है ना, ते बापू इत्थे भी तो तुहाडी गोदी दे विच आ। बड़ा सुकून है, बड़ा आनंद है। सो गल यह है भी गुरु नानक ने सानू दसिया भी बाबर नूं जाबर ही कहना, पर बाबर अज भी बड़े ने जाबर कहण वाला नहीं को लभदा पिया। प्रॉब्लम आए। आखो सतनाम सिरी। सो उस गुरु नानक दीयां गल्लां कीतियां ने, गुरु नानक दी खेती दीयां गल्लां कीतियां ने। गल्लां करदे मैं दिल्ली दे उस सिरजे हुए नवे इतिहास नूं छूहण दा यतन कीता है। भुल्लां चुकां दी खिमा दिता होया समा समाप्त है। नदी नाव संजोगी मेले कदों मेले होणगे ये मेरे साहब दसदे ने। पर एक बेनती है भी जदों अगाह समागम होवे बलारा कोई भी आवे, जिन्नियां मेरियां भैणां ते जिन्ने मेरे वीर हो ना, एक उदम करिया जे। जिवें पोलीटिकल बंदे कहंदे आ ना भी कल 8 बजे बस तुरनी है रैली नूं ते फलाणियां तुम ही जाना ते फलाणियां तुम ही जाना। ये कहा जे भी नहीं, पिंड दे विच समागम हो रहा है, फलाणियां कल तू भी आउणा ते तू भी आउणा। वैसे तो फर्ज अपने अपने ने, पर आपां भी अपना फर्ज बूहा खड़काउण दा निभा देंगे बई। हैं इन्ना काम आपां सारियां ने करना है। पिंडां 'च भाईचारा बना के रखना है, मुहब्बतां बना के रखनियां ने, दुख दे सुख दे ते जाना सारे आपां इक्को ही आ। क्योंकि साडी बाटे दी सांझ है, बाटे दी सांझ। भुल्लां चुकां दी खिमा जी। सतगुर पातशाह जी का कोटान कोट धन्नवाद, जिन्हां ने गोदी विच बिठा के विचारां दे योग बनाया। धन्नवादी खां रब रूप संगतां दा जिन्हां ने बड़ी एकाग्रता प्रदान की है। धन्नवादी हां इन्हां नौजवान आगूआं दा जिन्हां ने अगवाई की है ते बड़े सोहने समागम प्रोग्राम उलीके ने। सबना दा धन्नवाद करदा होया खिमा दा जाचक हुरनामा बड़े सत्कारयोग भाई साहब भाई महल सिंह जी चंडीगढ़ वाले, जो अक्सर ही दीवाना दे अंदर आप सरबत संगतां नूं गुरु जस सुना के निहाल करते हैं। तुहाडे नगर दे विच पहुंचे ने, जरूर एकाग्र चित हो के श्रवण करिया जे। ते तुहाडे कोलों मैं लैना वा विदायगियां। कोई रसना वांझी ना रवे। गज के बुलाया जे फतेह ते आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।